ఎస్ ఫైన్. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు. ద పొటెన్షియల్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్, దెన్ కంటిన్యూషన్ విత్ ద కెపాసిటెన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో electric potential or electric potential difference, electric potential energy. First electric potential energy define chesi, after that electric potential define cheskoni, then after that properties of conductor chadivi, then we will go to the capacitors. అలా మూవ్ అవుదాం. సో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చదివి, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చదివి, సో ఫస్ట్ ఇది, సెకండ్ వన్ విల్ బి దిస్, దెన్ థర్డ్ విల్ సీ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండక్టర్స్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ చదివి, then we do the then capacitors. So with this charge at rest అనే టాపిక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. when charge is in motion అనే టాపిక్ కి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీకి వెళ్ళచ్చు మనం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ దిస్. ఫస్ట్ గో టు ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, జస్ట్ లైక్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. whenever there is a force of interaction, then there is a interaction energy. For example, earth and apple will interact with each other with a gravitational force. There is an associated gravitational potential energy. Sun and planets will interact with a gravitational force, then there is an associated interaction energy known as gravitational potential energy. In a hydrogen atom, electron and the proton, that is nucleus, there is an attraction force, so there is an associated energy we call as a binding energy ano lekapothe edo electrostatic energy. Ante whenever there is an interaction, there is an energy. So that means simple way of telling, whenever there is an interaction, whenever there is an interaction, there is interaction means force, there is an interaction energy. So the force undi ante em unnadu manaka automatic ga energy అనేది ఉంటుంది. And that to be our Coulomb force is a conservative force. So first point is the second point, for every conservative force, for every conservative force there is associated potential energy, there is associated interaction energy called పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. మీకు ఇది ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ అనే చాప్టర్లో కూడా వర్క్ ఎనర్జీ థియరం ముందు చెప్పేటప్పుడు కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ గురించి చెప్పి ఇక్కడ చెప్పింటారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎవరీ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ దెర్ ఈజ్ అన్ అసోసియేటెడ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే ఫైన్. మరి అది ఎలా అంటే ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఎలా చేస్తామంటే, సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంటాం, work done by conservative force will be is equal to change in the potential energy, final potential energy minus initial potential energy. So inka exactly speaking, that work done by conservative force is minus of change in the potential energy. Work done by conservative force is minus of change in the potential energy ani define cheskuntaru meeru. So that means work done by conservative force is equal to minus final potential energy minus initial potential energy. Or else another way of defining, work done by external agent will be is equal to plus of change in potential energy. That is, work done by external agent will be is equal to U final minus U initial. What is the fundamental definition of work? Force into displacement. The fundamental definition of work will be is equal to integration of force into displacement. This eppudu marchipokudu meeru. This is the fundamental definition of work. Okay, so that means for every conservative force there is associated interaction energy called potential energy. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ,
So work done by conservative force is equal to minus of change in the potential energy, or otherwise work done by external agent, work done by external agent against conservative force, will be stored in the form of potential energy of system. Work done by external agent against conservative force will be stored in the form of potential energy of the system. అంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా చేతిలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇలా తీసుకొని ఇంకొక ప్లేస్లో పెడుతున్నా, ఇంకొక హైట్కి తీసుకెళ్ళా అంటే నేను వర్క్ డన్ అగైనెస్ట్ గ్రావిటీ చేస్తున్నాను. గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంటుంది? కిందికి యాక్ట్ అవుతుంటుంది కదా. against that gravitational force I am doing, I am means ikkada external agent kada, my hand means it is an external agent. So work done by external agent against conservative force. What is the conservative force here? Gravitational force. Ee example will be stored in the form of potential energy. Ippudu ee duster ni ikkadi nunchi some height ki తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి, there is a work done by me, work done by external agent. అది ఆ వర్క్ అనేది ఎక్కడ పోయినట్టు? ఇప్పుడు that will be in the form of energy. ఏ ఎనర్జీ ఫామ్ లో ఉంది అక్కడ? Potential energy, that is interaction energy between the duster and the earth. So one thing will be remembered here, without changing the kinetic energy. Kinetic energy lo neither increase or decrease మార్పు లేకుండా చేయాలి ఏదైనా. ఓకేనా? ఫైన్. సో based on this definition we'll define what is the electrostatic potential energy అన్నది చూద్దాం. ఓకే, ఎరేజ్ చేస్తున్నా. we'll define this. Generally I have a source charge. Let's say I have a source charge Q, we call it the source. Let's say it is fixed. So now let's say there is some charge, we call it the test charge. Let's say somewhere. Okay, so now I'll bring it to here. So this is the final separation. Let's put the R final, and let's say this is the initial separation, and this is the final separation. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన. ఇప్పుడు source charge is fixed, say for example, and it is of positive charge, and test charge is also positive charge. So ఇది ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఐ నీడ్ టు డూ సమ్ వర్క్ అగైనెస్ట్ ఆఫ్ దట్. అంతే కదా, స్లోగా తీసుకొస్తున్నాను అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడే ఉంది ఇది? QT విల్ బి హియర్. దీని మీద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంటుంది, దట్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ రిపల్సివ్ టైప్. బట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఖచ్చితంగా ఎంత ఉండాలి? ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. If we say that there is no change in the speed లో చేంజ్ లేదు, యాక్సలరేట్ అవ్వట్లేదు స్పెషల్లీ. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు హియర్ నో చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెల్టా KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. మన స్పీడ్ అప్ కానీ స్లో డౌన్ కానీ చేయలేదు. సో దట్ మీన్స్ అప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం? ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేయాలి అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటే అంత. What is the electrostatic force? Let's say at that instant it will be at a distance of r. So it will be 1/4 pi epsilon naught. So source charge ఏమో Q, test charge ఏమో QT divided by r square. And then electrostatic force. So now work done. So that is what is the work done by external agent. So now so work done by external agent will be is equal to integration of magnitude of force of external force, magnitude of displacement into cos of angle between them. అంతేనా? అంతే కదా. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి,
డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లోనే ఉంది. అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఎంత వస్తుంది, 0 degrees వస్తుందా. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, ఆర్ ఫైనల్ పొజిషన్ నుంచి ఆర్ ఇనిషియల్. అంతేనా, లిమిట్స్ విల్ బి ఆర్ ఫైనల్ టు ఆర్ ఇనిషియల్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 QQ/r². Then what is the dr will be here, change. ఇప్పుడు మనము ఇలా వెళ్తే కనుక ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డైరెక్షన్. మరి మనం ఇలా వస్తున్నాం అంటే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నామా, డిక్రీజింగ్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నామా, డిక్రీజింగ్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాం. సో డిక్రీజింగ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి -dr. దెన్ cos θ దట్ ఈస్ 1, cos 0 degrees విల్ బి 1. అంటే మైనస్ సైన్ ఎందుకు పెట్టాము అక్కడ, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 10 to 11, వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 11 to 10, 10 to 9, 9 to 8, 8 to 7, 7 to 0. డిక్రీజింగ్ డైరెక్షన్లో మనం ఇంటిగ్రేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ విల్ బి ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఫైనల్ టు ఆర్ ఇనిషియల్ ఈజ్, సో Q/4πε0 r² minus dr. So 1/r². What is the integration of 1/r²? Same formula, integration of x power n కేం వస్తుంది, x power n plus 1/n+1. సో n ప్లేస్లో ఏముంది, -2 నా పైకి వెళ్తే, సో -2 + 1/-2 + 1 అంటే x power -1 పైన కింద -1. మరి ఆ మైనస్ సైన్ ఈ మైనస్ సైన్ పాజిటివ్ అయిపోతుందా, ఇక్కడ కింద ఒక మైనస్ సైన్ వస్తుంది కదా. మరి ఇక్కడ x power -2 + 1 అంటే -1 ఒకటి అట్లే ఉంటుంది. సో వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు QQ కాన్స్టెంట్ 4πε0 1/r² కేమో మళ్ళీ 1/r. సో అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ ఆర్ ఇనిషియల్, లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ ఆర్ ఫైనల్. అది అర్థమైందా, మైనస్ మైనస్ పాజిటివ్ కూడా పెట్టేసిన, అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ పెడతాం. సో వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఫైనల్ టు, సో 1/ε0. సో ఎట్లా పెట్టాలి ఇది, ఫైనల్గా అక్కడ కాదు కదా, ఇది కదా. సరే ఫైనల్గా ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇది తీసుకుందామా ఫైనల్, ఇనిషియల్ ఇది తీసుకుందామా, ఇనిషియల్గా దూరంలో ఉంది. సో ఆర్ ఫైనల్ టు ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఇనిషియల్ టు ఫైనల్, సో లోయర్ లిమిట్ ఇనిషియల్ టు ఫైనల్ అంటే లిమిట్స్ కూడా ఇందాక కరెక్ట్గా పెట్టినాంలే. ఇనిషియల్ టు ఫైనల్, ఇనిషియల్ టు ఫైనల్. సో ఇనిషియల్ టు ఫైనల్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, అప్పర్ లిమిట్ 1/r ఫైనల్, లోయర్ లిమిట్ 1/r ఇనిషియల్. అంతేనా, ఇది మనకు వర్క్ డన్కి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. మరి ఈ వర్క్ డన్ అనేది మనం చేస్తున్నాం కదా ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్, మరి ఇది ఎలా స్టోర్ అయి ఉంటుంది, చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ లాగానే స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా. ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ వాట్ ఫామ్, చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో నేను అరేంజ్ చేస్తా, మీరేం రాసుకునే అవసరం లేదులే, ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్తే అది రాసుకుందరు చాలు, అంత వద్దు మనకు, ఫార్ములానే కావాలి కాబట్టి. ఓకే, ఐ విల్ అరేంజ్ దిస్. సో మనం మొత్తం స్టోరీలో సో దిస్ ఇస్ ద చార్జ్ Q. సో ఫైనల్ గేట్కి వచ్చింది టెస్ట్ చార్జ్, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ లొకేషన్. ఇనిషియల్ ఎక్కడ ఉన్నామా, చాలా దూరంలో ఉన్నామా, అంతే కదా, ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇనిషియల్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాం, ఇనిషియల్ వీఆర్ హియర్ అండ్ ఇలా వస్తున్నాం, ఫైనల్గా అక్కడికి వచ్చేసాం. ఓకే, సపోజ్ ఇనిషియలీ యు ఆర్ అట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నావు అంటే ఫోర్స్ జనరల్గా ఏముంటుంది, 1/r² కదా. ఆర్ ఇన్ఫినిటీ అయితే ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుందా. అంటే నువ్వు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నావు కాబట్టి యువర్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ 0. యువర్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ 0. లెట్స్ సే ఆర్ ఫైనల్గా నువ్వు ఆర్ అనే లొకేషన్ దగ్గరికి వచ్చావు. సో డెఫినెట్గా ఇంటరాక్షన్ నాన్ జీరో. ఫైనైట్ డిస్టెన్స్కి వచ్చాం కదా, ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర అయితే విల్ బి నాన్ జీరో. సో అప్పుడు వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసినాం కదా. సో దట్ ఈస్ యూ ఫైనల్ మైనస్ యూ ఇనిషియల్, అంతేనా వర్క్ డన్ బై. సో ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Q/4πε0. సో 1/, ఫైనల్గా ఎక్కడికి వచ్చాం, ఆర్ అనే డిస్టెన్స్కి. ఇనిషియల్గా ఎక్కడ ఉన్నాం,
1 by infinity దగ్గర ఉన్నామా? But what is the 1 by infinity value? 0. So work done by external agent will be is equal to, finally I am at R minus initially I am at infinity. Final answer I am getting as q by 4 pi epsilon naught R. అంతేనా ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి. సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి, ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ 0 కదా, అంటే వెన్ ఐఎమ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ వాట్ ఇస్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ 0 కదా, అంటే ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ వెన్ ఐఎమ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ విల్ బి 0. లేదు కదా ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. సో దట్ మీన్స్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ as 0. సో దట్ మీన్స్ ఫైనలీ వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ విల్ బి, finally the conclusion will be, so work done by external agent will be is equal to potential energy at R, that is equal to, సో కావాలంటే మీరు రాసుకోవచ్చు అంతేగాని అదే. సో మనం ఏం తీసుకుందాం, టేకింగ్ u at infinity will be 0. మనం u at infinity ఏం తీసుకుంటున్నాం, 0 అని తీసేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు, వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ is equal to u at a distance of r is equal to 1 by 4 pi epsilon naught source charge test charge divided by r. అంతేనా. సో నాకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అన్నది ఏ ఫామ్లో ఉంది, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r ఫామ్లో ఉంది అంతే. అంతేనా. సో దీన్ని అంటే ఇది ఒరిజినల్ ఫార్ములా, అసలు తిరుగులేని ఫార్ములా ఇది. సో ఈ ఇన్ఫినిటీ ఏం తీసుకున్నాం మనం, 0 తీసుకున్నాం కాబట్టి సో ఇది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఓకేనా. మీరు ఈ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని, సో వెన్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 2 చార్జెస్ ఇలా తీసుకొని డైరెక్ట్గా రాసుకోండి అంతే. మిగతా అంతా మనకి డెరివేషన్ వద్దు. అంటే ఫైనల్గా ఏం చెప్పొచ్చు, ఇప్పుడు ఒక 1 నోట్ మనం రాసేయచ్చు. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ 2 చార్జెస్, q1 ఈజ్ హియర్ అండ్ q2 ఈజ్ హియర్, సపరేటెడ్ బై సమ్ డిస్టెన్స్ r. దెన్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ దెమ్, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. దట్స్ ఇట్. ఇదేనా నాకు కావాల్సిన ఫైనల్గా, ఇంత స్టోరీ అంతా దీనికోసమేనా, అంతే కదా. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ అని అంటే ఇప్పుడు ఇది సోర్స్ అనుకుంటే ఇది టెస్ట్ ఛార్జ్, లేదా ఇది సోర్స్ అనుకుంటే ఇది టెస్ట్ ఛార్జ్. అవర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ విచ్ వన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ సోర్స్ అండ్ విచ్ వన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ, అంటే ఎర్త్ అనేది యాపిల్ ఎంత ఫోర్స్ కిందికి లాగుతుంటుందో యాపిల్ కూడా ఎర్త్ని అంతే ఫోర్స్తో లాగుతుంటుంది. సో ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై సోర్స్ అండ్ టెస్ట్ ఛార్జ్ is same as that of source and the test charge, same as that test and source charge అని కూడా చెప్తాం అంతే. 1 and 2 is equal to 2 and 1 according to Newton's third law. r square కాదు, సారీ, ఇట్ ఇస్ నాట్ r square. సో అదే ఫోర్స్కి అయితే r square, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ r. ఓకే. నౌ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది సింప్లీ వర్క్ డన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో వర్క్ డన్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది అన్నది మాత్రం రాసుకుంటే సరిపోతుంది. దట్ ఓన్లీ నోట్ డౌన్. మిగతా అంతా మీ బుక్లో కూడా ఉంటుంది. మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి ఇది చాలు. నోట్ డౌన్.